साध संगत 1947 ਦੇ ਅੰਦਰ देश की वंड हुई। ਜਦੋਂ देश की वंड हुई उस वंड के अंदर जिसनों आज़ादी कहा जाता सी, असल विच वंड हुई सी। वंड के अंदर उस अखाउती आज़ादी दे विच सब तो वड्डा संताप जेकर भोगिया तां सिख कौम ने भोगिया है। बहुत वड्डी वसों जिहड़ी पाकिस्तान विच वसन वाली, उन्हां नूं हिजरत करके उजड़ के हिंदुस्तान विच आउणा पिया। बहुत वड्डे कारोबार, जमीनां जायदादां उत्थे छड्ड के आउणियां पईयां। पवित्र गुरधामां तो असीं विछड़ गए, जिन्हां दे खुले दर्शन दिदारियां दी अरदास असीं अज तक करदे हां। जदों आज़ाद हिंदुस्तान बन गया देश, इस देश दे अंदर फिर बोली दे आधार ते सूबे बनाए जान लगे। बोली दे आधार ते वखरे वखरे सूबे होंद विच आए। ते जिस वेले सिखां ने मंग कीती कि बोली दे आधार ते सूबे बन रहे ने, ते पंजाबी बोली दे आधार ते सानू पंजाबी सूबा बना के दिता जावे, ते साध संगत इस जायज़ मंग नूं समय दी हुकूमत ने, जवाहर लाल नेहरू ने ठुकरा दिता अते इस पंजाबी दे आधार ते पंजाबी सूबे दी मंग करन वाली जथेबंदी नूं आख्या गया कि तुसीं ये मंग ना रखो, ये मंग छड्ड दिओ, ते पंजाबी सूबा जिंदाबाद ये नारे ते भी पाबंदी लाई गई कि ये नारा भी नहीं लगेगा, ये नारा भी नहीं लगेगा। तां होया कि इस देश दे अंदर फिरकू सद्भावना पैदा की गई। इस जायज़ मंग नूं एक वखरा रंग दिता गया। आख्या कि सिख पंजाबी सूबा नहीं चाहते, सिख एक वखरा सिख स्टेट की मंग कर रहे ने, जिहड़ी इस देश दे विच बड़ी घातक सिद्ध होएगी। इउं गलत रंगत दिती गई इस जायज़ मंग नूं। इस दे विद्रोह दे विच सिखां ने रोस प्रोटेस्ट करने शुरू कीते। मास्टर तारा सिंह जी अते होर जिहड़े मुखी सिख सन उस वेले, उन्होंने रोस प्रोटेस्ट धरने शुरू किए। इन्हां धरनियां दे विच पंजाबी सूबे दे मोर्चे दे विच 7 तो 8 हज़ार दे करीब ਸਿੰਘਾਂ ने अपनियां गिरफ्तारियां दित्तियां। सो जेलां भर गईयां। आखिरकार दरबार साहब मंजी हाल विखे एक बहुत वड्डी पंथक इकत्तरता बुलाई गई। जदों समय की सरकार नूं पता लगा कि सिख सारे दरबार साहब इकट्ठे हो रहे ने, तां उन्हां ने इस पंथक इकत्तरता नूं बुलाउण तो रोकण वास्ते उस समय अश्विनी कुमार शर्मा अते निरंग सिंह SSP की ड्यूटी लाई कि तुसीं दरबार साहब सिखां दा इकट्ठ नहीं होण देना। जे सिखां ने इकट्ठ कर लिया बहुत वड्डा धरना लगेगा, ते सानू फिर उस धरने नूं रोकना बड़ा औखा हो जाएगा। इस करके ਸਿੰਘਾਂ दे उपर कार्रवाई करो ताकि ये पंथक इकत्तरता ना हो सके। इस वास्ते समय दे जिहड़े आगू सन सियासी, उन्होंने पुलिस नूं हुक्म दिते। बहुत वड्डी तादाद विच पुलिस जिहड़ी है वो दरबार साहब घेराबंदी करदी है। ये घटना है 1955 दी। 3 ते 4 जुलाई शाम के समय पुलिस ने बड़े सख्त पहरे ला दिते। सैकड़े ट्रक मंगाए गए। गुरु रामदास सरां दे विच इकट्ठे होए ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करके
500 ਤੋਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਅਛਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਮ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਮੱਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੌਜ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੇਫ ਵੀ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਦੀਵਾਨ ਮੰਜੀ ਹਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਉਸ ਬੁੰਗੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਕੌਲਸਰ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਬੀਬੀਆਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਲੰਗਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਜੋਸ਼ ਵੇਖੋ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 63 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਮਲਾ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ 4 ਜੁਲਾਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।